Son Heung-min and Mwanga. These are elite strikers. How do you keep those guys off the score sheet? This match, LAFC, Yeah. Son Heung-min, Danny Mwanga. Yeah. These are really elite guys. How are you going to stop them? What's 제자르 시청자 여러분들, 제가 속보를 가지고 왔습니다. 손흥민 선수가 잘할 때 반드시 봐야 되는 컨텐츠가 있는데요. 그건 바로 손흥민을 상대해야 되는 상대팀 감독과 그리고 상대팀 선수의 인터뷰가 떴습니다. 이 소식 전해드리려고 제가 어제부터 수많은 검색을 통해서 드디어 찾아낸 소스라고 할 수가 있겠는데요. 거의 특종급이라고 할 수가 있습니다. 특종을 가지고 온 기자들은 다음과 같은 포상금을 받는다고 합니다. 특종 포상금, 그리고 사내 특종상, 기자상, 이런 상을 받는다고 하는데 저는 이런 상 필요 없습니다. 아직 구독 깜빡하시고 시청하시는 분들이 무려 64%나 되는 상황인데요. 어차피 제가 속도전으로 가장 먼저 재미있는 소식 가지고 오니 이번 기회에 전체 알림 설정과 구독 꼭 좀 부탁드리겠습니다. 그럼 손흥민 선수를 막아야 되는 상대 감독과 상대 선수가 뭐라고 인터뷰를 했는지 관련 소식들 바로 알아볼까요? And my last one is talking about that quality in the midfield. Agustin Bozak made his debut last week, and watching Son in Europe, you're used to seeing him out wide, but last week against Inter, he was kind of like the center, the pivot, sending those through balls to the wingers. How big of a game is this for Agustin and Antonio working together to kind of hold that middle and control that middle of the pitch for you guys? It's important for everybody on the field to play a high-level game and do their job if we're going to have success. And that means also, yes, Buzat, Jack, Chaji, Hector, guys that are playing in the middle of the park to make sure that we're not exposed in there. Again, he can come underneath, and he's got world-class quality in the pockets in front of center backs, but he's also got world-class talent when he's checking in and moving behind off shoulders. It's hard. So you limit the space when you can in there, and you don't give him as the amount of space to face the game, or combine with Tillman, and then you're getting narrow, and then you're exposing yourself out wide to great attackers. Listen, I don't have all the answers, man. I don't have all the answers, but we're doing our best. 방금 영상에서 보신 것처럼 휴스턴 감독은 손흥민 선수를 솔직히 막을 방법이 없다라고 손흥민 선수를 경기 전에 극찬하는 모습을 보여줬습니다. 그리고 경기 때 어떻게 되었냐? 손흥민 선수에 의해서 팀이 파괴가 되어버렸습니다. 전반 추가 시간에 팀 수비수 카를로스가 손흥민 선수를 뒤에서 밟아버리면서 다이렉트 레드 카드를 받으면서 수적 열세에 처한 휴스턴 감독입니다. 그리고 나서 후반전에 손흥민 선수가 델가도에게 떠 먹여주는 패스를 넣어주었고, 델가도가 손흥민 선수의 패스를 맛있게 받아 먹으면서 손흥민 선수는 1도움을 추가했습니다. 그리고 나서 손흥민 선수는 부드리의 이 말도 안 되는 아웃사이드 패스를 받아서 공간으로 침투했는데, 상대 미들 아자트가 손흥민 놓치면 골이거든요. 그래서 손흥민을 잡아 넘어뜨리면서 아자트도 퇴장시켜 버렸고, 손흥민 선수는 이렇게 상대 선수 2명을 퇴장시켜 버렸고, 또 1도움을 추가하면서 그 경기에서 1골, 아니 2도움 2킬을 해버린 손흥민 선수였습니다. 이렇게 손흥민 선수를 막을 방법이 없다고 말했던 휴스턴 감독은 손흥민 선수에게 2킬 2도움을 당해버렸는데, 경기 전에 댈러스 감독은 어떤 심정일까요? 이제부터 댈러스 감독과 선수 인터뷰 같이 살펴보시겠습니다. 댈러스 감독의 인터뷰 주요 내용 살펴보시겠습니다. 이 정도는 아셔야지 내일 경기 더 재미있게 보실 수 있습니다. 첫 번째 질문이 들어갔습니다. 이번 시즌 첫 번째 원정 경기인데 LAFC가 상당히 강합니다. 이번 주 팀 상태는 어떤가요? 라는 질문에 댈러스 감독은 다음과 같이 답변했습니다. 팀 상태는 아주 좋은데요. 강한 팀을 상대로 우리를 시험해 볼 수 있는 좋은 기회라고 생각합니다. 저는 우리 팀을 매우 마음에 들어하고 있는데 선수들이 LAFC 원정 가서 온 힘을 다해 싸울 것이라는 것을 알고 있습니다. 지금 우리의 위치도 만족스럽고 팀이 가진 야망도 마음이 듭니다. 라면서 경기 전에 우리가 준비를 잘했다라고 자신감을 보여주는 댈러스 감독이었습니다. 그리고 두 번째 질문이 들어갔는데요.
지난 시즌 원정 경기가 특별히 부담되는 모습은 아니셨는데요. 이번 시즌에도 원정에서 잘할 건가요? 라는 질문이 들어갔습니다. 그러자 댈러스 감독은 우리는 우리의 경험을 바탕으로 경기를 하는데요. 원정에서 매 순간 정말 중요합니다. 관중이 경기 흐름에 큰 영향을 줄 수 있는 상황을 허용해서는 안 됩니다. 좋은 순간이든 힘든 순간이든 팀이 하나로 뭉쳐야 합니다. 이런 경기들은 절대 쉽게 흘러가지 않기 때문에 함께 고통을 감수할 준비가 되어 있어야 됩니다. 하지만 선수들이 자신들의 목적을 잘 이해하고 있고 그것을 잊지 않을 것이라고 믿습니다. 하면서 전체적인 감독 인터뷰 내용을 보면 이번 경기 상당히 준비를 많이 해온 댈러스 감독인 것을 알 수가 있습니다. 그리고 나서 손흥민 선수에 대한 질문이 들어갔는데 The only other question I have, which is every question when it comes to LAFC, Son Heung-min and Luanga, these are elite strikers. How do you keep those guys off the score sheet? You got to collectively get back in transition. You got to understand not to put yourself in dumb foot races. Always be aware of where they are in prevention as you get advanced in the field, and take away what they want to do. And we know what they want to do, and so we have a game plan that hopefully we can execute that frustrates them and limits their ability to have impacts in the game. But they're great players. They find a way to somehow impact the game. It's just a matter of on what level, and we want to take away all those levels if we can. 방금 댈러스 감독의 인터뷰 보여드렸습니다. 뭐라고 이야기를 했냐? 손흥민을 막기 위해서는 팀 전체가 함께 수비로 내려와야 되고 그리고 괜히 속도 경쟁 상황을 만들지 않도록 조심해야 된다. 손흥민한테 뒷공간 털리면 끝이다. 라고 손흥민을 막는 모범 답안을 하고 있습니다. 그리고 또 다음 이야기를 하는데요. 그래서 손흥민과 부안가를 답답하게 만들고 경기 영향력을 줄일 수 있는 경기 계획을 준비해 왔습니다. 라고 말하면서 하지만 손흥민과 부안가는 정말 뛰어난 선수다. 그리고 문제는 그 영향력이 어느 정도 수준이 되느냐이다 라고 말하면서 가능하다면 손흥민과 부안가의 영향력을 최대한 제거하려고 노력하겠다 하면서 손흥민 선수를 어떻게 막을 건지에 대한 질문에 이제 모범 답안을 내놓으면서요. 손흥민 선수의 영향력을 줄이겠다라고 말하는 댈러스 감독이었습니다. 근데 이 댈러스 감독은 지난 시즌에 손흥민 선수한테 당한 적이 있거든요. 그건 바로 손흥민 선수 프리킥 한 방에 당해버렸습니다. 위험 지역에서 프리킥을 얻을 손흥민 선수는 이렇게 말도 안 되는 프리킥으로 그대로 골을 넣어버리면서 손흥민 선수는 이렇게 프리킥으로 선제골을 뽑은 손흥민 선수였는데 지난 시즌 손흥민 선수에게 이렇게 당했던 댈러스 감독이 이번 인터뷰에서는 모범 답안을 내보내면서 막을 수 있다라고 말했는데 과연 손흥민 선수를 막을 수 있을지 한번 지켜봐야겠습니다. 휴스턴 감독도 막을 방법이 없다라고 말했다가 이 키를 당해버렸죠. 이번에 댈러스는 얼마나 당할지 기대가 됩니다. 그리고 나서 상대 선수 인터뷰도 있었는데 This match, LAFC, Yeah. Son Heung-min, Danny Belonga. Yeah. These are really elite guys. How are you going to stop them? Is that something that inspires you or? Yeah, it does. It does. Great players, but we're going to stop them with great organization, play for each other, and all this. Keep it basic, and you know what? And it's just like they're football player like us, so we just have to stick together and see how it goes. 지금 영상 보셨는데 손흥민과 부안가는 정말 뛰어난 선수다. 근데 우리가 그를 어떻게 막을 거냐? 좋은 조직력과 팀 플레이로 손흥민을 막을 거다. 그리고 기본적인 것에 집중해야 된다. 라면서 결국 그들도 우리와 같은 축구 선수다. 그래서 우리가 팀으로 뭉쳐서 싸우면 손흥민과 부안가를 막을 수 있다라고 말한 상대팀 미드필더였는데 와 이거 상당히 재밌겠죠. 손흥민 선수를 막아도 이렇게 프리킥 한 방으로 경기를 뒤집을 수 있는 손흥민 선수이기 때문에 과연 상대팀 감독과 미드필더의 말대로 손흥민 선수를 막을 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 이번 영상 마음에 드신다면 제가 이런 영상 더 많이 만들 수 있게 구독과 좋아요, 댓글, 멤버십으로 응원 부탁드립니다.